B.Com College, Dharwad. I am handling Monetary Economics subject for BA 3rd and B.Com 3rd sem student. Last class we have discussed the types of banks: agricultural banks, industrial banks, exchange bank, savings bank, central bank and the commercial banks. In this class I am going to discuss with you all the functions of modern banking, very important for your examination point of view. Okay, there are two types of banking. First one is primary function, second one is secondary function. Okay, first I would like to explain the primary functions of banking. Primary function. Okay, primary functions alli ಎಷ್ಟು types ಇದಾವೆ? Primary functions divided into three types: accepting deposit, advancing loans, discounting of bills of exchange. Accepting deposit alli five types: current account, savings account, fixed deposit, recurring deposit account. Advancing loans, cash, credit, overdraft and loans. Loans alli term, participation, personal, collateral. Discounting bills of exchange. Let us discuss accepting the deposit. First one is accepting deposit. Okay, in that first one is current account. Current account. Okay, current account andre enu adana yaar open ಮಾಡಬಹುದು? Current account is only used for businessmen. Okay, current account is accepting the deposit from the businessmen. Then first accepting deposit ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. accepting deposit ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Most of the important function of a modern bank: banks attract the deposit of money by mobilizing the savings of a community. The savings of community are mobilized in a different forms. Mainly there are three types. First one is current account, savings account, fixed deposit and the recurring deposit. Accepting deposit from the public, banks ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ, ಓಕೆ, ಒಕೇಶನಲ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸನ್ನು ಲೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ accepting the deposit divided into four types: current account, savings account, fixed deposit and the recurring deposit. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್: ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ money in a current account of the bank with no restriction on withdrawals. No restrictions on withdrawals. No restriction on withdrawals. He can deposit and withdraw money as many times as he likes on any working days during the business hours of the bank. No limit in case of withdrawal and deposit. Only in case of banking hours aste. Okay, no limit in case of deposits and withdrawals. This account only open those who are in business.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್. ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ he can withdraw deposit. Okay, the only condition to operate this account is that certain minimum balance should be maintained in the account. Minimum balance should be there. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಪೀಪಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಪರೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಐದರ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ or no interest, depend. Okay, I hope you understood the current account. Current account, those who are in the business and trade, they can operate this account. There is no limit in withdrawals and ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು. ನೋ ಲಿಮಿಟ್. 1 lakh ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ದ one where the customer can deposit his money with a certain restrictions on the withdrawals. Customer can open this account. There is some restriction in the withdrawals. Some restriction on withdrawals. Because ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮೆನ್ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು, ಇಲ್ಲೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ATM ಗತೆನ ಸೇಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಬಟ್ he can not withdraw money as much ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಹತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 2 or 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Money deposit in this account can be withdrawal either once or twice in a week. Once or twice in a week. ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. The main objective of this account is to encourage the habit of thefting among the people. Bank pays a certain percentage of interest on these deposits. Interest on the deposit. Some interest ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ
earners. Okay, I hope you understood the savings account. Savings account open those persons who have salary earners and the means of small. Okay, amele there is some restrictions on the withdrawals and the deposit. Only weekly once or twice we can deposit the account from the bank. Then the bank provides some interest on the deposit amount. This is about the introduction or the meaning of savings account. Then the difference between current and the savings account is current. What is the difference between current and savings account? One is the difference between current account and savings account. Current account is open only to businessmen. Business and traders. Savings account na customers and salary earners open ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Here there is no limit on withdrawals. Here there is a limit on withdrawals. No restrictions. On withdrawals. Here some restrictions on withdrawals. On withdrawals. Okay. ಇದು the difference. Next ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, we can deposit as much, ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು as much as ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, with no they can't withdraw the money as and when he likes. ಇಲ್ಲಿ as and when he likes he can withdraw, but as and when he likes he can't withdraw because some restrictions are there. As and when he requires he can withdraw, but here he can't withdraw. He cannot withdraw as and when he likes. Okay, as and when he require he can withdraw in case of the current account. In case of savings account, as and when he require he cannot withdraw because there is some restrictions. Here there is a low rate of interest, then in case ali interest rate iralla, but here there is a interest rate on deposits. May have a low interest rate or no interest. Here there is a interest on the deposit. Interest on deposits. Okay, these are the difference between the savings account and the current account. I hope you understood. Very important point of your examination point of view na kelbodu. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ, ಬಟ್ minimum balance should be there in our account.
Here some restrictions on the withdrawals. As and when required, he can withdraw in case of current account, but in case of savings account, as and when he require, he cannot withdraw because there is some restrictions on withdrawals and the deposits. Then may have a low interest rate or no interest rate. Interest ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ in case of current account, but in case of savings account there is a interest rate on the deposits. ಇಲ್ಲಿ interest deposit ಮೇಲೆ interest ನ provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. I hope you understood. The next one is fixed deposit account. Fixed deposit account. Fixed deposit account. Fixed deposit account refers to an account wherein money is deposited for a fixed period of a time. Deposit fixed period of time. Now amount na one fixed period of time ಅಲ್ಲಿ deposit ಮಾಡಿದೆ. For example 1 year, 2 year, okay, fixed deposit. A customer is not allowed to deposit or withdraw any amount from this account during that period. ಈ 1 year ಅಲ್ಲಿ for example ನಾನು 10,000 amount ನ ಇವತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ 1 year ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 20 ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ completed the deposit amount with the interest thereon is returned to be depositors. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮುಗಿದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ paid on this account is definitely higher than the rate of interest paid on the deposit in the savings account. Savings account ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗಿಂತನೂ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. Interest rate is higher than the savings account. Interest rate ಇರ್ತದೆ higher than the savings account ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Okay, savings account fixed deposit are accepted for the minimum period 1 month and the maximum period is 7. Minimum 1 month, maximum 7 years or even more. ನಾವು 1 month ಅಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 years 7 ವರ್ಷದಟನೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಮೋರ್ 7 ವರ್ಷದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು SBI ದಲ್ಲಿ 40,000 50,000 ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 40 ಇಟ್ಟರೆ 6 + 46 44,000 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 year ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ 7 or even more. The rate of interest depends upon the period of which money is deposited. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. The longer period, higher the interest rate, and the shorter period, lower the interest rate. This account is convenience for those who are interested in earning steady of a safe income. The modern banker, however, permits the customer to withdraw the amount of deposit
in this account even before the expiry of the period, but only under the exceptional and the urgent conditions. Such withdrawals are allowed normally at a discount. Here ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಮಂತ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 years, ಈವನ್ ಮೂರೂ ಇಡ್ಬೋದು. 7 years ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟಚ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ that amount will be deposited to the customer account. ಅದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Cumulative deposit account or recurring deposits. The modern bank also accepts deposit of a money in the recurring account. Money in the account is deposited in monthly installments. ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ತುಂಬ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಆರ್ ಡಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನಂತೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಆಫ್ಟರ್ 12 months ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, a certain sum or its multiples are deposited every month for a period 1 year or more. 1 year ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಮೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, after some times the total amount accumulated and the interest thereon is paid to the depositors. After the duration is completed, it is paid to the depositors, or it is transferred to the depositors account. Money is to be regularly deposited and no withdrawals are allowed. Regularly deposited. Regularly deposited, no withdrawals are allowed. No withdrawals are allowed. Okay, this type of account is operated by the salary earner. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನರ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಡಿ, ನೀವು ಪಿಗ್ನಿ ತುಂಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ತುಂಬಿನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ದೆನ್ there is a low interest rate. Interest rate is low in case of recurring deposit. Then no withdrawals are allowed. Withdrawals ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮುಗಿಮಟ್ಟನೂ ಸೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕತೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 month ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 years ಮಟ್ಟ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1 year ಆದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನರ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I hope you understood. These are the types of accepting the deposit. The first one is current account, savings account, fixed deposit account, and the last one is RD, recurring deposit or cumulative deposit. I hope you understood. The next one is
another type of primary function is advancing loans. Loans ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊತೀವಿ, ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೋನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ. ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಂತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್. ನಾವೇನಾರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಲೋನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ತೊಗೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಜನರಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇವೆರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಅದರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊರಿ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಾವೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏಬಲ್ ಅದಾರ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ATM ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎನದರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು bills of discounting. We will discuss in the next session. Thank you.